So நாம வந்து ஒரு box போட்டுக்கலாம். Yes, so you will have a rectangle everybody. So neat-ஆ ஒரு rectangle போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? So you just mark a rectangle. Okay, yes, so ஒரு rectangle மாதிரி போட்டுட்டு so you're going to have your lines. ஓகேங்களா? So you will have your lines. So 1 2 3 4. ஓகேங்களா? so next வந்து உங்களுக்கு fifth line இருக்கும். so fifth line இதுல எப்படி describe பண்ண போறீங்க? one line. ஓகேங்களா? so 1 unit is equal to 5 yearsங்கிறது தான் உங்களோட ஸ்கேலா இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? so ஒரு பெரிய line, 4 குட்டி lines and 1 பெரிய line again, then again 4 குட்டி lines and 1 பெரிய line again, then again 4 குட்டி lines and 1 பெரிய line again. so இப்படி தான் உங்களோட arrangement இருக்க போகுது. yes, so நீங்கள் வந்து you're going to draw a box. ஓகேங்களா? ஸ்கேல நீட்டாக ஒரு பாக்ஸ் ட்ரா பண்ணிருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்கன்னா your years. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கேல் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ you will have your scale here. ஸோ ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னா your scale will be like one line. you have your one unit. one unitனா என்ன? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ this will be one unit. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த one unit is going to represent 5 years. ஓகேங்களா? ஸோ what is your scale? one unit is equal to 5 years. ஓகேங்களா? ஸோ this will be your scale. ஸோ பக்கத்துலேயே scale அப்படின்னு சொல்லி எழுதி you should write 1 unit is equal to 5 years. ஓகேங்களா? so this will be your scale. yes, and then so உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கேலில் வந்து 1 unit is equal to 5 years எழுதிருங்க. ஸோ டைம்லைன் ஹெட்டிங் போட்டாச்சு, உங்களோட பாக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ ஒரு யூனிட்டும் 5 years ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஸ்கேல் கொடுத்தாச்சு. now let us start with the years everybody. so first unit என்னது? it will be 1910. ஓகேங்களா? so 1910 will be your first unit. ஓகேங்களா? so 1910 அப்புறம் 5 yearsனா என்ன வரும்? it will be, yes, so it will be 1915. ஓகேங்களா? so 1915 and then உங்களுக்கு next year எப்படி இருக்கும்? so next year will be 1920. ஓகேங்களா? so 1920 will be your next year. ஓகேங்களா? yes, so 1920. so you have your 1910, 1915 and 1920. so in the years the most important in your first chapter. ஓகேங்களா? so 1910ல இருந்து எல்லாரும் யோசிச்சு பாருங்க. so 1910, 1911, 1912, 1913, 1914. yes, so 1914 is an important year in the history. கரெக்ட்டுங்களா? so 1914ல என்ன நடந்துச்சு? the first outbreak of the first world war happened in 1914 everybody. so 1914 is very very important. ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் இயர்ஸ் எல்லாமே it will be within the box only. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே அந்த இயர்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ரைஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 1914க்கு எழுதுவீங்க. ஸோ you should write it as the outbreak of the first world war. ஓகேங்களா? ஸோ everybody write it along with me. so 1914 was the year when the first world war broke out. ஓகேங்களா? ஸோ first world war எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு? it was in 1914. so outbreak of the first world war. ஓகேங்களா? so this was the incident, major incident in your timeline in the first lesson. so 1914 அப்புறம் what was the most important event? yes, so உங்களுக்கு 1917. so 1915 இங்க இருக்கு. everybody see here. so 1915 இங்க இருக்கு. so this line should be 1916 and this line should be 1917. கரெக்ட்டுங்களா? so you should write 1917 here. ஓகேங்களா? so this will be your 1917. so 1917ல என்ன நடந்தது? so 1917 was the year of Russian Revolution. very good. so this was the year of Russian Revolution. ஓகேங்களா? so 1917 was the year of Russian Revolution. okay, so 1917 அப்புறம் 1918ல என்ன நடந்தது? so this line should be your 1918. கரெக்ட்டுங்களா? so 1918 அப்படின்னு எழுதிருங்க. so this will be your 1918. so 1918ல என்னாச்சு? the first world war was ended. ஓகேங்களா? so 1918ல you should write end of the first world war. ஓகேங்களா? so end of the first world war will be your 1918. so Roman number 1 அப்படின்னு போடும்போதே
it is understood that அது ஃபர்ஸ்ட்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா. ஸோ இப்படி ரோமன் நம்பர் 1 போட்டு பக்கத்தில் எஸ்டி, ரோமன் நம்பர் 2 போட்டு பக்கத்தில் என்டி அப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. இது தவறான செயல் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னாலே ஸோ நம்பர் 1 அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு ரோமன் நம்பர் போட்டோம்னாலே அதை படிக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு தான் படிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ ஹாவ் யுவர் கிங்ஸில் ஸோ நெப்போலியன் த ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பண்ணும்போது நெப்போலியன் போட்டு பக்கத்தில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மட்டும்தான் போடுவாங்களே தவிர பக்கத்தில் இப்படி எஸ்டியோ இல்லை என்டியோ இல்லை 3 போட்டுட்டு ஆர்டியோ அப்படியெல்லாம் போட மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஸோ நீங்கள் வந்து இனிமே இந்த மாதிரியான பழக்கங்கள்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஷுட் கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட் திஸ். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யூ. ஸோ நம்பர் 1 ரோமன் நம்பர் போட்டாலே அது ஃபர்ஸ்ட்னு தான் படிக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னாச்சு 1920. 1920ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட் நடந்தது? இட் வாஸ் த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ். வெரி குட், தட்ஸ் awesome everybody. Yes, so 1920ல என்ன நடந்தது? So this will be your 1920 line. So 1920 line ஆச்சுன்னா it was the establishment of the League of Nations. So League of Nations எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்க? எல்லா கண்ட்ரிஸும் வேர்ல்ட் வாரில் அஃபெக்ட் ஆன எல்லா கண்ட்ரிஸ் டுகெதர் சேர்ந்து இந்த வேர்ல்டு வார்லேருந்து நமக்கு நிறைய இம்பேக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எக்கனாமிக்கலாக நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டோம், லைக் ஃபிசிக்கலாகவும் பாதிக்கப்பட்டுட்டோம், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸும் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. இனி நெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது? ஸோ எதுவுமே ஐடியாவே இல்லைன்னு சொல்லி all the nations together just collaborated for promoting the world peace. கரெக்டுங்களா? ஸோ வேர்ல்ட் பீஸ், குளோபல் பீஸ் அண்ட் இனிமே எதுவும் சண்டை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எந்த இயரில்? 1920ல ஓகேங்களா. ஸோ 1920 was the year of establishment of League of Nations. So you should write establishment of League of Nations ஓகேங்களா. This will be the year 1920 in your timeline. So என்னெல்லாம் important events பார்த்தோம்? We saw about 1914 outbreak of the first world war, then 1915 ஒன்றும் இல்லை, 1916 ஒன்றும் இல்லை, 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இருந்தது. ஸோ 1918 வந்து it was the end of the first world war and 1919 ஒன்றும் இல்லை, 1920 வந்து it was the establishment of the League of Nations. So tada, the timeline is over. So உங்களோட timeline இப்போ முடிஞ்சுது ஓகேங்களா. Yes, so you have just marked a timeline with the important years and events. So your timeline of the first lesson is over. So இந்த மாதிரி தான் உங்களோட question number, whatever question number you have ஓகேங்களா. ஸோ உங்களோட question நம்பரை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் எழுதிடணும் இந்த எக்ஸாம். ஸோ டைம்லைன் அப்படின்னு சொல்லி ஹெட்டிங் கொடுத்துடணும். ஸ்கேல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எஸ், ஸோ ஸ்கேல் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் தென் யோர் டைம்லைன் அந்த பாக்ஸ் கரெக்டாக கொடுத்து 1 யூனிட்டில் 5 இயர்ஸ் வர மாதிரி ஒரு பெரிய லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 5ஓட மல்டிபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ 10, 15, 20 இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய லைன் கொடுத்துருங்க. குட்டி குட்டி லைன் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ 1911, 1912, 1913, 1914 குட்டி குட்டி லைன்ஸ். ஸோ 1910, 1950 பெரிய லைன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் லைன் வந்து அழகாக பாக்ஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நியர் பை தட் யூ ஷுட் ரைட் த இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஓகேங்களா. ஸோ 1914 ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், 1917 ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன், 1918 எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அண்ட் உங்களுக்கு 1920 இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ். ஸோ திஸ் டைம்லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் இட் ரைட் அவே ஃபார் யோர் எக்ஸாம்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு இந்த டைம்லைனை இப்போவே வரைஞ்சிட்டு எக்ஸாம் முன்னாடி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போயிடுங்க.